ओडिशार राजनीति वर्तमान समय कड़ लेउटाउछि। 24 वर्षर बीजेडी शासन विद्रोहर चरम सीमा दे गति करुछि। 2000 मसीहारू क्षमता को आसी पारु नथिबा कांग्रेस पुणी एक नेतृत्व चैलेंजर सामना करुछि। बीजेपी रो स्थितावस्था आज बजाय रही सत, किंतु विरोधी दुर्बलतार प्रकृत में आगामी समय बीजेपी केते लाभ पाउछि ताहा सबुठारु गुरुत्वपूर्ण। नमस्कार, न्यूज रूम को स्वागत करुछि मु अभिन्न आशुतोष। दर्शक बंधु, वर्तमान समय राज्यसभा निर्वाचन परे ओडिशार राजनैतिक परिभाषा राजनैतिक चित्र रे गोटे बड़ परिवर्तन आसीछि। आ ए परिवर्तन हेउछि सही परिवर्तन जेतेबेले बीजेडी 24 वर्ष धरी भाबुतुला बीजेडी रो सर्वोच्च नेता नवीन पट्टनायक जहां निष्पत्ति नेबे ताको समस्ते मानि जिबे। अर्थात नेतृत्व सामने नेतांकर निर्भरशीलता रहिबो। आउ जड़े इंडिविजुअल सबु निष्पत्ति नेबे जहाको दल मानिबो एवं सही निष्पत्ति आधार रे दल परिचालित हेबो एवं लोकमत पाइबो। एभली संभावना धीरे धीरे बदलुछि। कांग्रेस क्षेत्र में मध्य समान चित्र। 2000 मसीहा ठारू कांग्रेस क्षमता को आसी पारु नाही। आ अण कांग्रेस राजनीति दुहाई दे 2000 मसीहा रे कांग्रेस हाथरू क्षमता छड़े नहीं बिजु जनता दल सहित कांग्रेस संपर्क स्थापन करने दल पाई बुमेरांग होछि। जो अण कांग्रेस राजनीति को नहीं बीजेडी उभा होइथिला आ 24 वर्ष धरी क्षमता चापी रखिथिला निज हाथ रे, जदि से आदर्शगत परिवर्तन घटे एवं कांग्रेस सह कौनसी प्रसंग रे बीजेडी हाथ मिसई दिए, एभली घटना हुए तो निकटरे बा प्रथम थर पई देखिबा को मिलिला कहबी। कहीं मु कहूची आपण मानक भितर गोटे प्रश्न उठुतबो, विभिन्न प्रसंग रे तो बीजेडी कांग्रेस और बीजेपी को समर्थन देछि, तार उत्तर भी मु रखिबी। अण कांग्रेस आदर्श को नहीं बीजेडी क्षमता को आसिला, किंतु 2026 मसीह कांग्रेस सह जेतेबेले राज्यसभा निर्वाचन रे बीजेडी हाथ मिलई देला ताकू दलर नेता ग्रहण कले नाही। ए कथा स्पष्ट। गोटे समय थिला जेतेबेले बीजेडी बीजेपी सह मेंट सरकार करिथिला। आ 2009 पर ठारू बीजेडी रो गोटे स्ट्रैटेजी रहिला जे समदूरता, अर्थात कांग्रेस और बीजेपी उभय दल ठारू दूरे रहिबो, उभय दल ठारू निजर भिन्न एक आभिमुख्य पोषण करिबो। हेले वर्ष 2019 परे बीजेडी आउ गोटे नुआ निर्वाचनी परिभाषा लोकंक सामने उजाड़ी देला, ताहा हेउची प्रसंग भित्तिक समर्थन। अर्थात जेउथिरे राज्यर स्वार्थ संबलित प्रसंग थिबो सेथिरे से बीजेपी किंबा कांग्रेस को समर्थन करि पारे। आ एहारी आधार रे अश्विनी वैष्णव को बीजेडी समर्थन रे राज्यसभा पठेबा कथा कहा जाऊ, वाकफ बिल को बीजेडी रो समर्थन कथा कहा जाऊ, बा संसद रे अनेक प्रसंग रे बीजेपी सह बीजेडी छिड़ा हेबार नजीर रहिला। हेले राज्यसभा गणित किंतु टिके भिन्न थिला ना। एठी लोकंकर स्वार्थ संबलित प्रसंग थिला ना। राज्यसभा निर्वाचन रे किए जितिबे ताहा साधारणतः लोकन को प्रभावित करिबो सीधा सड़क तार आशा थिला, जेउथि पई बीजेडी कांग्रेस रो समर्थन रे बाहरिला से भली किछि नथिला। आउ बीजेडी रो ए निष्पत्ति को शेषरे निज दलर नेता ही भूल बोली प्रमाणित करथिले। बीजेडी बिजु लिगासी ऊपर छिड़ा होइछि, किंतु बिजु लिगासी रो नेता जितेबेले बीजेडी ठारू दूरे जाउछंती तार सबुठारू तिक्ततम परिणाम को वर्तमान बीजेडी अनुभव करुछि। देखंतु, बीजेडी कटक रे प्रभात विश्वाल प्रभात त्रिपाठी भली नेता को आउट करदेला। तांको पुओ माने विधायक अछंती, सेतेबेले भी विधायक थिले, सेमाने प्राथमिक पर्यायर निष्पत्ति को सही जाइथिले, किंतु तांको भितरे असंतोष कुहुलुथिला, जहाको ठाउरे बारे बीजेडी सक्षम हैला नाही। आ राज्यसभा निर्वाचन रे प्रभात विश्वाल और देवी रंजन त्रिपाठी एही दुई विधायक
ସିଧାସଳଖ ବିଜେଡି ବିରୋଧରେ ଯାଇ ଭୋଟ ଦାନ କଲେ, ଯାହା ବିଜେପିକୁ ସୁହାଇଲା। ସେମିତି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା ଏବଂ ଦବଦବାଶାଳୀ ଚେହେରା ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା ବିଜେଡି ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ। ବିଜେଡି ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ସେ ଖପା ଅଛନ୍ତି ଏ କଥାକୁ ନେଇ ପାଖାପାଖି 1 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି ତାକୁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କରୁନଥିଲା। ଶେଷରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେଲେ, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁବାସିନୀ ଜେନା ବିଜେଡିରେ ଠାଇ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କରିଥିଲେ। ନବକିଶୋର ମଲ୍ଲିକ ଭଳି ନେତାଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉ କିମ୍ବା ଚିନ୍ତାମଣି କହରଙ୍କ ଭଳି ନେତାଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉ, ଯେଉଁମାନେ ଦଳ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ। ଚିନ୍ତାମଣି କହର ତ ନୀଳ ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧି ନବୀନ ନିବାସରେ ବି ବସିଲେ, କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳ ଦେଇ ବିଜେଡିକୁ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡା ମାରିଲେ। ଏଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଲୋକଙ୍କର ଭୂମିକା ଆହୁରି ବଢି ଯାଇଛି, ନେତାଙ୍କର କ୍ରିୟାଶୀଳତା ଆହୁରି ବଢି ଯାଇଛି। 24 ବର୍ଷ ଧରି ନବୀନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଯେଉଁଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଜନତା ଏବଂ ନେତା ମାନି ଆସୁଥିଲେ, ଆଉ ସେହି ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସର ହାଇକମାଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଯିବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବସି, ବା ପିସିସି ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଯିବ, ଆଉ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବାଧ୍ୟ ବାଧକତାର ସହିତ କଂଗ୍ରେସର ଅନ୍ୟ ନେତାମାନେ ମାନିବେ, ସେଭଳି ସ୍ଥିତି ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ। ଆଜି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବେଶ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛି। ନେତା ନୀତି ରାଜନୀତି ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଗୋଟି ଚାଳନା ସହିତ ଲୋକ ସିଧା ଯୋଡି ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ କଣ ହେଉଥିଲା, ନେତା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଥିଲେ, ରାଜନୀତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବା ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେଉଥିଲା ଆଉ ଲୋକ ତାର ଫଳାଫଳ ଦେଖୁଥିଲେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ନେତା ନୀତି ରାଜନୈତିକ ଆଦର୍ଶ ଓ ଗୋଟି ଚାଳନା ସହିତ ଯୋଡି ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ନେତା ଓ ଜନତାଙ୍କର ଆଶା ରହୁଛି ଯେ ନେତୃତ୍ୱ ବା ଦଳ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ଭୂମିକା ରହୁ, ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ରହୁ ଏବଂ ତାପରେ ସେମାନେ ଦଳ ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ସହ ଯୋଡି ହୋଇ ରହିବେ। ଏଣୁ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଇଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପରିଭାଷା ବି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସିଧାସଳଖ ନେତା ଓ ଜନତା ଯେ ନେତୃତ୍ୱ ସହ ଯୋଡି ହୋଇ ରହିବେ, ସେଭଳି ଚିତ୍ର ନା ବିଜେଡି ନା ବିଜେପି ନା କଂଗ୍ରେସରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ସବୁଠି ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଢାଞ୍ଚା ରହୁଥିଲା, ନେତୃତ୍ୱର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କେହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁନଥିଲେ। ଆପଣ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ 2024 ପୂର୍ବରୁ କେହି କଡା ଭାଷାରେ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କି, ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ କି? କିନ୍ତୁ ଦଳ ଯେତେବେଳେ ହାରିଯାଏ, ଦଳ ଯେତେବେଳେ ପରାଜିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ରାଜନୀତି କରିବାର ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ବଦଳିବା ଦରକାର। ଆଉ ଶାସନରେ ଥିବାର ସେହି ଦମ ଯଦି ଜାବୁଡି ଧରେ ଗୋଟିଏ ଦଳ ନେତୃତ୍ୱ, ତାପରେ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ସେମାନେ ପରାଜିତ ହେଲେ ବି ହାର ମାନି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଏକାକୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ଯାହାକୁ ନେତା ଓ ଜନତା ମୁଣ୍ଡ ଚାପି ସହିଯିବେ, ସେଭଳି ସ୍ଥିତି ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ। ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ, ଦେବୀରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ, ସୁଭାଷିନୀ ଜେନା, ଚକ୍ରମଣି କହଁର, ନବକିଶୋର ମଲ୍ଲିକ, ସନାତନ ମହାକୁଡ, ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଭଳି ନେତା ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ବିଜେଡିରେ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କରିଛନ୍ତି, ଦୁଇ ନେତାଙ୍କୁ ତ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ବାଏ ବାଏ କରିଦେଇଛି, ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଓ ସନାତନ ମହାକୁଡ। ହେଲେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନର ଠିକ ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ମନେ ପକାଉନାହାନ୍ତି କେମିତି ବିଜେଡି ଆସି କହିଲା ଯେ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଓ ସନା ମହାକୁଡ ଦଳର ନିଷ୍ପତ୍ତି ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, ଯଦି ନ ମାନିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଦ ହରାଇବାକୁ ପଡିପାରେ, ତାଙ୍କୁ ହୁଇପ୍ ଜାରି ହୋଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ବାହାସ୍ଫୋଟର ରାଜନୀତି ବା ଅହଙ୍କାର ରାଜନୀତି ବା ଏକାକୀ ସବୁ କରିଦେବୁ, ନେତୃତ୍ୱ ସବୁ ଏକାକୀ କରିଦେବେ, ସେ ରାଜନୀତିର ଚିନ୍ତାଧାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦଳୁଛି। ଆଉ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ନେତାମାନେ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ବଡ ଧରଣର ଲୋକପ୍ରିୟତା ପାଇପାରନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ରଖିପାରନ୍ତି ଯେ ଜନତାଙ୍କୁ ନେଇ ନେତା ଓ ନେତାଙ୍କୁ ନେଇ ନେତୃତ୍ୱ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜନତାଙ୍କ ଭୋଟରେ ନେତା ନିର୍ବାଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଜନତାଙ୍କୁ ନେଇ ନେତାଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିବ, ସେମାନେ ସେହି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପୋଷଣ କରିବେ ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ସେହି ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ନା କି ନେତୃତ୍ୱ ଯେଉଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ଦେବେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ମାନିଯିବେ। ନା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି।
2014 ରୁ ବିଜେପି ଯେମିତି କ୍ଷମତା ଦଖଲ କରିଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଗେରୁଆମୟ ହୋଇଯାଉଛି, ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଢାଞ୍ଚାଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା, ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସର ନେତୃତ୍ୱ ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଜେପି କହୁଥିଲା ଯେ ସଂସଦୀୟ ପାର୍ଟି ଦିଲ୍ଲୀରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ, ଆମେ କିନ୍ତୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବୁ। ଆଉ ବିଜେଡିରେ କୁହାଯାଉଥିଲା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଆମେ ମାନିଲୁ। ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସବୁବେଳେ ରାଜ୍ୟ ମାନି ରହିବ, କାହିଁକି ନା କଂଗ୍ରେସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇ ଆସିଛି। ଏଆଇସିସି ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ଯେ ବିଜେଡି ସହ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ଲଢୁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ରମେଶ ଜେନା, ଦାଶରଥୀ ଗମାଙ୍ଗ ଏବଂ ସୁଫିଆ ଫିରଦୋସଙ୍କ ଭଳି ନେତା ମାନିଲେ ନାହିଁ। ଏମାନେ ସେହି ନେତା ଯେଉଁମାନେ କଂଗ୍ରେସର ହେଭିୱେଟ୍ ବୋଲି ଜଣାଶୁଣା। କଟକ କଂଗ୍ରେସରେ ସୁଫିଆ ଫିରଦୋସ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ି କଂଗ୍ରେସର ରାଜନୀତି ପରିକଳ୍ପନା କରିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ ଯେ ସୁଫିଆ ଫିରଦୋସଙ୍କ ପିତା, ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାଏ ବାଏ କରି କଂଗ୍ରେସ ଭାବୁଥିଲା ସେଠାରେ ନିଜର ପତିଆରା ଜାହିର କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସୁଫିଆ ଫିରଦୋସ ଜଣେ ପାଠ ପଢୁଆ ନେତ୍ରୀ, ତାଙ୍କର ଭଲ ସଂଗଠନ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ରାଜ୍ୟସଭା ସମୟରେ ଯେମିତି ଜବାବ ଦେଲେ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ ବି ବୁଝି ନେବା ଦରକାର ଯେ ହାଇକମାଣ୍ଡ ପଲିଟିକ୍ସକୁ ନେତା ଆଉ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ବିଜେପିରେ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବିଜେପିର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ରହୁଛି ଯେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ରାଜ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପରାମର୍ଶ ଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱର ସହଭାଗିତା ରହିଲା, ଭୂମିକା ରହିଲା, ନିଷ୍ପତ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରରେ ହେଲା। ଢାଞ୍ଚାଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏସବୁ ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ 24 ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତିରେ ଯେତେବେଳେ ନେତୃତ୍ୱ କେବଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ନେତା ଓ ଜନତା ସବୁକିଛି ମାନି ନେବେ, ସେଭଳି ଏକ ଢାଞ୍ଚା ରହି ଆସିଥିଲା, ସେଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଯେଉଁ ନେତାମାନେ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କରିଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ରାଜନୈତିକ ବିକଳ୍ପ ଛିଡ଼ା କରିପାରନ୍ତି। ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସେମାନେ ନିଜ ନେତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରନ୍ତି ଯେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା, ନେତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ଜରୁରୀ। ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ଶିଖି ନେବା ଦରକାର ଯେ ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ହାଇକମାଣ୍ଡ ରାଜନୀତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ଚଳିବ ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ ତ ବୋଧହୁଏ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ 2000 ମସିହା ପରେ ଆଉ କମବ୍ୟାକ୍ କରିପାରୁନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ସମୟ ସହିତ, ଆବଶ୍ୟକତା ସହିତ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଏଣୁ ଲୋକମତ, ନେତାଙ୍କ ମତକୁ ବାଦ ଦେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ମତାମତକୁ, ପରାମର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ଯେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ନେତୃତ୍ୱ କେବଳ ରାଜନୀତି କରିପାରିବେ, ଏଭଳି ଏକ ସମୟ ବଦଳୁଛି। ଆମେ ଦେଖିଛୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ଥିଲା, ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ଥିଲା, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ସମୟ ଥିଲା, ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ନେତାଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ବି ରହୁଥିଲା। ଆଜିକାର ଯେଉଁ ଆମେ ଦିଗ୍ଗଜ ନେତା କହୁଛୁ, ସେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ପ୍ୟାରୀମୋହନ ମହାପାତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ଲୁଲୁ ମହାପାତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ଡାକ୍ତର ଦାମୋଦର ରାଉତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏହି ନେତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦିଗ୍ଗଜ ବୋଲାଉଛନ୍ତି ବା ବୋଲାଉଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ତ ଦିନେ ସାଧାରଣ ନେତା ହୋଇ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ନେତୃତ୍ୱ ଓ ନେତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ରହୁଥିଲା। ନେତୃତ୍ୱ ନେତା ପରସ୍ପର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଉଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ବିଜୁ ଲିଗାସିର ଅନେକ ଦିଗ୍ଗଜ ନେତା ଆଜି ତିଆରି ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନବୀନ ଲିଗାସିରେ ସେହି ଦିଗ୍ଗଜ ନେତା କିଏ ଯେ ରାଜ୍ୟର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇପାରିବ? କଂଗ୍ରେସ ରାଜନୀତିରେ ଜେବି ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ନେତାମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଆଜି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସ ରାଜନୀତିରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେବେ ସେ ନେଇ କୌଣସି ସ୍ଥିରତା ଅଛି କି? ହେଲେ ବିଜେପି ଏସବୁରୁ ଭଲ ଲାଭ ପାଇଛି। ନା ବିଜେପି ନିଜର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲା, ନା ବିଜେପିର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନେତାଙ୍କୁ ନେଇ
ଦଳ ଭୋଟ ହାତେଇବାର ଏଜେଣ୍ଡା ଆପଣେଇଥିଲା। ବିଜେପି ନେତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଫଳରେ ଜନତାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ହାସଲ କରିବାରେ ସମ୍ଭବପର ହେଲା। ଆଉ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ବଦଳୁଥିବା ରାଜନୈତିକ ପରିଭାଷା ମଧ୍ୟ ସେୟା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି। ଏଠି ଜନତା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୈତିକ ଘଟଣାରେ ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ରହୁ, ସିଧାସଳଖ ନହେଲେ ତାଙ୍କ ନେତାଙ୍କ ଜରିଆରେ ରହୁ। ନେତୃତ୍ୱ ତାଙ୍କ ନେତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ନେତା ନେତୃତ୍ୱ ଉଭୟ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରୁହନ୍ତୁ, ନିର୍ଭରଶୀଳ ରୁହନ୍ତୁ। ତେଣୁ ହାଇକମାଣ୍ଡଗତ ରାଜନୀତି, ନେତୃତ୍ୱଗତ ରାଜନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଉଛି। ଆଉ ଯେମିତି 80-90 ଦଶକର ନେତୃତ୍ୱ ନୂଆ ନେତା ତିଆରି କରିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ନେତୃତ୍ୱ ବି ସେମିତି ନୂଆ ନେତା ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ଏହା ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା। କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କରିଥିବା ନେତାମାନେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଏଭଳି ଏକ ନେତୃତ୍ୱ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇପାରନ୍ତି। କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କରିଥିବା ନେତାମାନେ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମଙ୍କ ଭଳି ନେତା ଯିଏ ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ବିକଳ୍ପ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବାର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି। ଏଣୁ ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଯେ ଦଳ ପରିଚାଳିତ ହୋଇପାରିବ, ସେ ଏଜେଣ୍ଡା ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ 2014 ପରେ 2024 ଭିତରେ ଏହି ମୁଷ୍ଟିଗତ ଲୋକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ କୌଣସି ଦଳକୁ ପରିଚାଳିତ କରିପାରେ, ସେହି ଧାରଣା ତିଆରି ହେଲା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବର୍ଷ 2026ରେ ସେହି ଧାରଣା ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ଏଣୁ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ କରିଥିବା ନେତା ଆଗାମୀ ସମୟରେ ବଡ଼ ନେତୃତ୍ୱର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଦଳ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିବା ନେତାମାନେ ଏହି ନେତାମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଏକ ନୂଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏଣୁ 3 ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ସହ ଦଳର ନେତା, କର୍ମୀ ଓ ଜନତାଙ୍କ ଭୂମିକା, ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ, ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ସମୟ ଆସିଛି, ଯାହା ବାସ୍ତବ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ନ୍ୟୁଜ ଆସିଲେ ଲୋକେ କେବଳ ପଢୁଥିଲେ, ଦେଖୁଥିଲେ, ଶୁଣୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ସମ୍ବାଦ ସହିତ ଲୋକେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଖବର ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ହୋଇପାରେ ଲୋକେ ତଉଲୁଛନ୍ତି, ଯାହା ରାଜନୀତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଏଣୁ କନିଷ୍ଠ ବରିଷ୍ଠ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ, ସେମାନଙ୍କ ଜନତା ତାଙ୍କଠାରୁ କ'ଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ତାର ହୃଦବୋଧ ଓ ନେତାଙ୍କୁ ଏ ଦିଗରେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ଦଳ ପରିଚାଳନା କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ନଚେତ୍ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ନେତୃତ୍ୱ ବୋଲାଉଥିବା ଚେହେରା ମାନେ ଆଉ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ସାମ୍ନା କରିବେ, ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ। ନ୍ୟୁଜ ରୁମ୍ରେ ଏହି ଖବରକୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଏଭଳି ରାଜନୈତିକ ଆଲୋଚନା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜ ରୁମ୍କୁ ଆମର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସାଇଟ୍ ଫେସବୁକ୍ ଓ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଭିଡିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ନିଜର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।